colleagues from the Bar Council of India are here, we have made an assessment that in the country now, if 1 lakh seats are available for the legal education every year, 4,50,000 application comes for an admission for 1 lakh seats. So you can consider what a priority is there to the legal education nowadays. And now it is on a second rank. After the medicine, it is a legal graduation which has attracted the young generation of this country. And therefore there is a conscious decision taken by the youngsters to join law. And therefore it's a responsibility of the Bar Council imposed under the Advocate Act as a statutory body that we should change some dimensions of the legal education, and that we are trying to do under the leadership of our Chairman Bar Council of India. We are trying to bring the change in the legal education, and we want that the legal education should be at par to the medical education. And therefore, we are focusing on young lawyers to become a more skillful lawyer. We want that the youngsters from the bar should join the judiciary. You must have heard as a lawyer that in 2002, when Honorable Justice Altamas Kabir sir was the Chief Justice of India, it was decided that there will be 50 lawyers per 10 lakh population. As on today, after passing 20 years, we are not able to achieve more than 21 lawyers per 10 lakh population. So still 30 judges are to be given for the 10 lakh population. And this is a need of a democracy. Because what is the main criticism against the judicial system is that delay. We are causing a delay. We are not able to discharge our duties in time. And therefore, ultimate result is that people are going away from the judicial system, and people are thinking that we have to spend here generation to generation, the justice will not come, the execution of the orders will not be there. If we have to remove all these doubts in the mind of the citizen of this country, and if we want to make we want a dynamic change in the perception of the lawyer. Now it's not that the lawyer will be doing a typical old practice and only in the civil courts and the criminal courts. The dimensions are changed. Friends, today we have published 2 booklets. One relates to the e-court service mobile app. All the young lawyers should go through this booklet. It contains your own practice, how you can do your own practice from your own mobile and your computer. What are the schemes of the Supreme Court? What are the virtual methods available? And of course, we don't propagate that everything in the judiciary should be virtually. A physical importance in the discharge of the justice is of very much importance. At the same time, we should adopt certain system. If you have to meet the accused in the jail, you can go to this media, you need not go to the jail, and you can use this method. Another booklet is relating to the electronic case management tool for the advocates, which is also a very innovative concept of the E-Committee of the Supreme Court, which is of course under the leadership of Honorable Dr. D.Y. Chandrachud and under Vice Chairman Honorable Justice R.C. Chavan. We are getting this scheme, both are from our state. We are proud to have this particular new vision for the advocacy, and that's why we have published this particular 2 booklets before you. Another thing, why we are making all these felicitations? Today we have felicitated Honorable Chief Justice. We have also felicitated Honorable Chief Justice of Bombay High Court. Apart from that, today there will be a felicitation of 16 lawyers who have put their 40 years, 50 years in a practice. Is it only personal recognition? No, friends. It's not only the personal recognition. These are the deep stamba of our system. They have discharged their duties. They have given their services of the life to the country. Honorable Chief Justice of India, we know him as a lawyer. We have a small opportunity to brief him when he was in the Supreme Court. There was a huge practice of Justice Lalit. And then he shifted
and then he accepted the judgeship in 40 and spent another 7 years as a judge. Why? It was only for the success, it was only for the service to the community, your friends. So these are the deep stambha of our entire legal fraternity, friends. And therefore, we are recognizing this for giving a vision to the youngsters. These all 16 lawyers will be felicitated in the second session. In a court, immediately the society reacts that no, there must be something wrong, there must be something fishy things. मी सांगणार आहोत की समाजामध्ये चांगुलपणा, समाजामधला प्रामाणिकपणा आजही टिकून आहे आणि तो टिकून ठेवायचा असला तर समाजाचं जे जनरल इम्प्रेशन आहे की सगळेच समाजामध्ये प्रामाणिक नाहीत, सगळेच समाजामध्ये कुठेतरी कुठल्या तरी भ्रष्ट मार्गाने जात आहेत, अशी आजची परिस्थिती असती तर या देशामधली डेमोक्रेसी वाढली नसती, या देशामधली न्यायव्यवस्था वाढली नसती. उदाहरण एका छोट्याशा सिंबॉलिक गोष्टीमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे आणि माझं भाषण संपवणार आहे. प्रामाणिकपणाला महत्व देण्याचं आपण सगळ्यांनी मनाशी ठाम निश्चय केला पाहिजे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माणसाच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे, त्याचे सत्कार झाले पाहिजेत आणि ते सत्कार समाजाला दीपस्तंभासारखे असले पाहिजे. हे उदाहरण एका म्हातारीचं आहे, ते यासाठी देतो, ते सिंबॉलिक उदाहरण आहे. एक म्हातारी असते, तिला कोणी नसतं, तिला एक मुलगा असतो फक्त, आणि ही जी म्हातारी असते ही पांडुरंगाची अत्यंत भक्त असते. तिचं आयुष्याचं एकच एम असतं, ते एम असं असतं की दिवसभर काहीतरी मजुरीचं काम करायचं, काबाड कष्ट करायचे, आपल्या मुलाचं पोट भरायचं आणि जेवढा वेळ मिळेल तेवढ्या वेळ ती पांडुरंगाची भक्ती करायची. एका खेड्यात राहणारी म्हातारी, तिच्या आयुष्यामध्ये एक असा दिवस येतो की तिचा एकमेव आधार असणाऱ्या मुलाला उच्च शिक्षणाकरता शहरामध्ये जायची वेळ येते आणि त्या म्हातारीला 5,000 रुपयांची गरज पडते. आता हे 5,000 रुपये मिळवण्याकरता आई आणि मुलगा वणवण फिरतात आणि त्यांना कुठे ते काही पैसे मिळत नाहीत. ते पैसे नाही मिळाल्यानंतर रात्री दोघं जण आपल्या झोपडीच्या पायरीशी बसतात, उदासपणे मग्न अवस्थेमध्ये दोघं जण बसलेले असतात, आकाशाकडे बघत. आणि त्यावेळेस मुलगा आईला प्रश्न विचारतो की आई, तू तुझ्या पांडुरंगाची इतकी भक्ती करतेस, तुझ्या पांडुरंगाला हे तुझं दुःख दिसत नाही का? काय तुझ्या पांडुरंगामध्ये अर्थ मला वाटत नाही. आणि मुलगा पांडुरंगाबद्दल थोडंसं काहीतरी नाराजी व्यक्त करतो आणि ताडकन रागानं झोपायला निघून जातो. म्हातारीची पांडुरंगावर प्रचंड श्रद्धा, तिच्या श्रद्धेला कुठेतरी धक्का पोचतो आणि ती रात्रभर विचार करते आणि मग सकाळी ती ठरवते की नाही, मी पांडुरंगाला आव्हान करीन. आता आव्हान करायचं कसं, तर तिला माहिती आहे की पांडुरंग कुठे आहे, तर स्वर्गात आहे. ती आपल्या तोडक्या मोडक्या मराठीमध्ये एक पत्र लिहिते की पांडुरंगा देवा, माझ्या मुलाला अशी जायचंय, 5,000 रुपयाची गरज आहे, तू काही कर आणि मला हे 5,000 रुपये पाठव बाबा. पांडुरंगाचं ते पत्र पाकिटामध्ये ती बंद करते, वर पत्ता देते, देवा पांडुरंगा. आता देव पांडुरंग त्या बिचाऱ्या म्हाताऱ्याच्या दृष्टीने कुठं राहणार, मुक्काम पोस्ट स्वर्ग. ती स्वर्ग लिहिते आणि ती तिचं जे पत्र आहे ते पत्र पोस्टाच्या पेटीमध्ये टाकून देते. पोस्टाच्या पेटीतनं ते पत्र जातं पोस्ट खात्यामध्ये. पोस्ट खात्यामध्ये लोक स्क्रुटिनी करतात आणि सगळे असतात, बघा
आजकाल लोक देवाला सुद्धा सोडायला तयार नाही, तिकडे पण डोनेशन मागायला तयार आहे. आणि मग ते पत्र लोक हसत असतात. तेव्हा एक पोस्टमन असतो. हा पोस्टमन लक्षात ठेवण्याकरता ही गोष्ट आहे. आणि ह्या सगळ्या सत्कारार्थींच्या मागे हा पोस्टमन लपलेला आहे का? समाजामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या लोकांमध्ये हा पोस्टमन आपल्याला दिसतो का? याचा विचार या परिषदेमध्ये जाताना आपण एकत्रितपणे केला पाहिजे. यासाठी ही गोष्ट आहे. तो पोस्टमन म्हणतो, काय बाबा का हसता? ते म्हणतो, असं असं पत्र आलंय बघा या म्हातारीचं. तो त्यांना म्हणतो, बाबांनो, अरे तिची अडचण लक्षात घ्या, तिच्या अडचणीवर तुम्ही हसू नका. आपण एक काम करू, आपण सगळे मिळून वर्गणी गोळा करू. आणि वर्गणी गोळा करतात. 2,500 रुपये बनतात. 2,500 रुपये ते त्या बाईला मनी ऑर्डर करतात. आणि ती मनी ऑर्डर त्या बाईला जाऊन पोचते. तिला वाटतं पांडुरंगानं मिळालं. पुन्हा पाहते 2,500. मुलाला तर 5,000 पाहिजे. मुलाचं तर काही काम करत होत नाही आता. पुन्हा रात्री मुलगा आईशी म्हणतो, आई तू पांडुरंगाची सेवा करताना कधी विचार केला का की 2 तास 8 तास 10 तास तू म्हणते एवढा विश्वाचा निर्माता आहे, त्याला तू 5,000 रुपये मागितले आणि त्यांनी 2,500 रुपये पाठवले तुला, काय हे? पुन्हा तो पांडुरंगाबद्दल वाईट बोलतो आणि रागाने मुलगा झोपून जातो. पुन्हा म्हातारीच्या मनामध्ये पांडुरंगाची श्रद्धा जागी होते आणि ती दुसऱ्या दिवशी पांडुरंगाला जे पत्र लिहिते ते मित्रांनो महत्वाचं आहे. त्या पत्राकडे आपण विचारपूर्वक पाहिलं पाहिजे. ते पत्र ते असं लिहिते की देवा पांडुरंगा, माझ्या मुलाची अडचण 5,000 रुपयाची मी तुला कळवली. मला तत्परतेने 2,500 रुपये मिळाले. माझ्या मुलाचं काम काही होत नाहीये, परंतु देवा पांडुरंगा माझी खात्री आहे की तू निश्चित 5,000 रुपये पाठवले असतील माझ्या मागणीप्रमाणे. या देशातलं पोस्ट खातं फार भ्रष्ट आहे आणि या भ्रष्ट लोकांनी त्या 5,000 मधले 2,500 नक्कीच खाल्ले असतील आणि म्हणून मला मिळालेले नाही. आणि म्हणून देवा काही कारण मला पुन्हा 2,500 रुपये पाठवू. पत्र पुन्हा पोस्टाकडे. पोस्टातले लोक काय चिडणार ते चिडणार. चिडून ताडतडी देते. तडतड पोस्ट मास्टरकडे जातात. पोस्ट मास्टरला म्हणतात, हे काय करायला गेलो आणि झालं काय? पोस्ट मास्टर पुन्हा हसतो आणि शांतपणे त्यांना म्हणतो की बाबाओ, समाजामध्ये होणाऱ्या सगळ्या परिस्थितीची जी प्रतिक्रिया आहे, आपण तिचं दुःख समजून घेतलेलं आहे. ते दुःख पुन्हा आपण समजून घेऊया. आपल्याला 2,500चा अजून फटका बसला तर चालेल. म्हातारीची पांडुरंगाची श्रद्धा कमी होता कामा नये, कारण श्रद्धेवर देव करतो. आणि पुन्हा 2,500 रुपये पोस्ट मास्टर जमा करतो आणि ते पोस्ट 2,500 रुपये पुन्हा म्हातारीला मिळतात. म्हातारी छाती पोटपणे मुलाला सांगते की बघ, माझा पांडुरंग जिवंत आहे. मला असं वाटतं पांडुरंगाच्या आपण जवळ आहोत. खऱ्या अर्थानं पांडुरंग आकाशातला आहे का नाहीये कोणाला माहिती नाहीये. असलाच तर तो असा उदय ललित साहेबांच्या स्वरूपामध्ये, दत्ता साहेबांच्या स्वरूपामध्ये, किंवा आपण या 16 लोकांचा जो सत्कार करणार आहोत त्या लोकांच्या स्वरूपामध्ये. इथे आमचे मित्र उदय उज्ज्वल निकम साहेब बसलेले आहेत. हजारो लोकांना त्यांनी जागेवर दाखवले आहे. शिंदे साहेब बसलेले आहेत. या सगळ्या लोकांमध्ये कुठे ना कुठे कमी जास्त प्रमाणात हा पोस्ट मास्टर जिवंत असतो. हे सत्कार करताना त्या पोस्ट खात्यातल्या लोकांना चांगलं काम केल्यानंतर जसे दुणे बसतात तसं आपल्याला प्रत्येकाला बसत असतात. वकील वर्गाला केस हवी की पक्षकार बरेच वेळा म्हणत असतो की आमचा वकील फुटला, साहेबांनी पैसे खाल्ले, म्हणू द्या. आपण हे म्हटलं पाहिजे की त्या ठिकाणी एक पोस्ट मास्टर बसलेला आहे आणि तो पोस्ट मास्टर तुमच्या आमच्या बरोबरच समाजाला कळायला पाहिजे, म्हणून हे सत्कार आहेत. या सत्काराचं हे सगळं स्वरूप मला असं वाटतं सिंबॉलिक आहे. ते उदय ललित साहेबांच्या स्वरूपात असेल, ते दत्ता साहेबांच्या स्वरूपात असेल, सगळं जरी असलं तरी ते सिंबॉलिक आहे. आणि या सिंबॉलिक न्यायाची जे आता इथे सांगितलं तर येतो धर्मस्थ तुटो जया. गांधारीने मुलाला महायुद्धाला जाताना आशीर्वाद विजयी भव असा नाही दिलेला. गांधारीने मुलाला आशीर्वाद दिलेला आहे ज्याच्या बाजूनं धर्म असेल, धर्म म्हणजे सत्य असेल, त्याचा विजय हो. या सत्याच्या लढाईमधले आपण सगळेजण पाईक आहोत. या सगळ्या आपल्यामधला एक मोठा माणूस, सोलापूरचा माणूस मुख्य न्यायमूर्ती झाला याचा आपल्याला अभिमान आहे. महाराष्ट्राचा माणूस झाला याचा आपल्याला अभिमान आहे. आणि त्यासाठी हा सत्कार आहे. आपण या ललित साहेबांमधल्या आणि दत्ता साहेबांच्या पोस्ट मास्टरला एकदा जोरदार टाळ्या देऊन सगळे स्वागत करूया. धन्यवाद.
धन्यवाद जायभावे साहेब. आपण खूप सुंदरपणे सांगितलं की निष्पक्ष न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि आपण खरं बोललात सर. निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेची वीट मजबूत असली की मग लोकशाहीचा विठ्ठल देशाच्या गाभाऱ्यात मांडायला वेळ लागत नाही. धन्यवाद मंडळी. आभार कवेत घेतलं तरी सुद्धा नाळ मातीशीच जोडावी लागते आणि म्हणूनच सरन्यायाधीश साहेबांनी आपल्या शपथग्रहण सोहळ्याला आपल्या हरिभाईला शिक्षिका आदरकर मॅडम असतील किंवा आपल्या वर्गमित्रांना बोलावलं त्यावेळेस विद्या विनयेन शोभते या सुभाषिताची मूर्तिमंत प्रचिती आम्हाला त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये आली. यानंतर मी आमंत्रित करू इच्छिते सन्माननीय सरन्यायाधीशांच्या हरिभाई प्रशालेतील वर्गमित्रे त्यांच्या वहिनी आणि सेवा सदन प्रशालेच्या माध्यमातून ज्ञानदानाचं उदात्त असं कार्य करणाऱ्या ललित परिवाराच्या सदस्या श्रीमती सविता ललित मॅडम यांना की त्यांनी सोलापूरकरांच्या वतीनं आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, आजचे उत्सव मूर्ती माननीय सरन्यायाधीश उदयजी ललित, त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौभाग्यवती अमिताजी, मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ताजी, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता माननीय आशुतोषजी, महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलचे अध्यक्ष माननीय मिलिंदजी थोरडे, सोलापूरचे डिस्ट्रिक्ट जज औटी सर आणि मंचावरील सर्व मान्यवर जजेस आणि इतर डिग्निटीज आणि सगळ्यात महत्वाचं आपण सर्व सोलापूरकर सुहृद. मी आज इथे उभी आहे ती ललित कुटुंबाची सदस्यपेक्षा मला मिलिंदजींनी सांगितलं सोलापूरकर म्हणून तुम्ही थोडंसं बोललात तर आम्हाला आवडेल आणि म्हणून मी आज इथे सोलापूरकरांतर्फे आणि माझ्यातर्फे आपल्या सर्वांना नमस्कार. आता तुम्ही ऐकलंत की कैलासवासी रंगनाथ विष्णू ललित यांच्याबद्दल. ते माझे आजी सासरे ललित कुटुंबाचे आमचे कुटुंब प्रमुख. ते साधारण 1919-20 सालामध्ये सोलापुरात आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ते गावोगावी व्याख्यानं द्यायला जायचे जनजागृतीसाठी, आपल्या स्वातंत्र्यासाठी. असेच ते सोलापुरात आले असताना त्यांनी सोलापुरात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आणि ते इथे स्थायिक झाले. त्यांचे सर्व चिरंजीव वकीलच, त्यांचे नातू वकील आणि त्यांचे पणतू सुद्धा, अशा 4 पिढ्या वकिली क्षेत्रामध्ये ललितांच्या आहेत. त्यामुळे सोलापूरकर सगळेजण ललितांना ओळखतातच. पण हे सोलापूरचे ललित कुटुंब सगळे ओळखतात. याच्या पलीकडे थोडस मला तुम्हाला सांगायचंय की ललितांचं आपल्या देशासाठी खूप मोठं योगदान आणि इमान आहे. आम्ही ललित मूळचे मावळंग्याचे गिरवे इथे, विजयदुर्ग येथे, असं आता अलीकडे सगळ्यांनी ऐकलं असेल, पूर्वी कोणालाही माहीत नव्हतं. पण विजयदुर्गमध्ये आदिलशहाचं राज्य जेव्हा होतं तेव्हा तिथे ललित कारभारी होते आणि त्यांनी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विजयदुर्ग किल्ल्यामध्ये, विजयदुर्ग किल्ला हा 3 बाजूनी समुद्र असलेला आहे, या विजयदुर्ग किल्ल्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था त्यांनी केली आणि त्यामुळे खुश होऊन त्यांना गिरगे इथं जमीन अंगण मिळाली. हे देखील एक समाजासाठी, देशासाठी त्यांनी केलेलं कामच होतं. त्याच्यानंतर आमची 25वी पिढी पनवेल जवळ आपटे येथे स्थलांतरित झाली आणि माझे आजी सासरे रंगनाथ ललित हे तिथूनच सोलापुरात आले. त्यांच्याबद्दल सगळ्यांना माहिती आहेच. त्यांच्याबद्दल अजून एक सांगायचं म्हणजे त्यांचे थोरले चिरंजीव अप्पासाहेब ललित हे जेव्हा वकील झाले, म्हणजे माझे सासरे, तेव्हा सनद घेताना
त्या जजने असे उत्तर काढलेले होते की टिल नाउ वी आर टेकिंग लॉ फ्रॉम युअर फादर, नाउ वी विल टेक इट फ्रॉम यू. या एका वाक्यातच ललितांबद्दलचा सगळा आदर आपल्याला कळतो. रंगनाथ ललितांचे बंधू सीताराम ललित हे मात्र आपटे येथेच राहिले आणि त्यांनी तिथे एका प्रेसमध्ये पत्रक ते स्वतः छापून देत स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वखर्चाने, आणि त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात हे खूप मोठं काम केलं. मुंबईच्या प्रभात दैनिकाचे ते संपादक होते आणि त्यांच्याबद्दल विशेष कुणाला माहिती नाहीये, पण त्यांनी अनेक योजना ऐकल्या की महाराष्ट्राचा व्यवहार कसा वाढता येईल, व्यापार कसा वाढवता येईल, आणि त्यासाठी त्यांनी पनवेल विरारपर्यंत रेल्वे किंवा वाहतूक व्हावी. त्यावेळी ट्राम होती मुंबईमध्ये आणि किंग सर्कल पासून ही ट्राम पनवेल पर्यंत जावी असा त्यांनी जोर धरलेला होता. तसंच जपान आणि भारत हे दोन्ही सूर्याला मानणारे देश आहेत आणि त्यामुळे या दोन देशांमध्ये जर बेटी व्यवहार झाला तर भारताचं तंत्रज्ञान लवकर आपण प्रगतशील होऊ अशा हे वाढेल असं देखील त्यांनी त्यांच्या अग्रलेखातून लिहिलेलं होतं. हे झाले माझे आजी सासरे रंगनाथ ललित सीताराम ललित. याच्यानंतर माझ्या सासऱ्यांबद्दल सुद्धा सगळ्या सोलापूरकरांना माहित आहे. उमेश ललित त्यांच्याबद्दल पण आता सांगितलं. माझे अजून दोन चुलत सासरे जयंत ललित मुंबई हायकोर्टात होते, सुभाष ललित हे नेवासेला होते आणि माझे सासरे इथे सोलापूरला होते, अप्पासाहेब ललित. ही दुसरी पिढी. तिसऱ्या पिढीमध्ये आपण उदय ललितांचं नाव ऐकत आलो, ऐकणार आहोत याच्या पुढे सुद्धा, आणि त्याच्या पुढची पिढी त्यांचे चिरंजीव श्रीयश ललित. अशा 4 पिढ्या या ललितांच्या वकिली क्षेत्रात आहेत. उदय ललितांबद्दल जर बोलायचं झालं तर मला पेशव्यांचे सरन्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांची आठवण होते. आपण जर पाहिलं तर कुणाचीही भीडभाड न ठेवता अचूक निर्णय, कुणाच्याही दबावाला न बळी पडता अचूक निर्णय घेण्याची क्षमता, स्पष्टवक्तेपणा, निर्भीड आणि निसंशय असं व्यक्तिमत्व जे रामशास्त्रींच्या खूप जवळ जातं असे हे उदयजी ललित. मला असं म्हणावं वाटेल, उदयजी ललित सरन्यायाधीश म्हणून आले, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी जिंकलं. त्यांनी सामान्य माणसाला चांगला आणि योग्य न्याय मिळावा, लवकर मिळावा यासाठी जे प्रयत्न सुरू केले आहेत आपण वाचतो. बराबर अनेक केसेसमध्ये त्यांनी निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. ह्याच्यामुळे सगळ्या भारतीय जनतेला तर आनंद झालाच आहे, पण आपल्या सोलापूरकरांना ही खूप अभिनंदनाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून आमच्या सोलापूरकरांच्या वतीनं मी त्यांना आभारभर शुभेच्छा देईन. तुम्ही म्हणाल आभारभर कशासाठी, तर आताच त्यांना जे प्रतीक दिलं ते म्हणजे श्री सिद्धरामेश्वर, पंढरीचा विठोबा आणि अक्कलकोट स्वामी महाराज या तिघांचे आशीर्वाद, सोलापूरकरांच्या शुभेच्छा यांचं आभार त्यांच्या डोक्यावर कायम छत्र म्हणून असेल असा मी त्यांना विश्वास देते आणि त्यांनी आमच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करावा अशी विनंती करते. धन्यवाद. धन्यवाद सगळ्यांकडे. ललित परिवाराच्या देशसेवेतल्या योगदानाचा एकदा टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण गौरव करूया आणि कृतज्ञता व्यक्त करूया. धन्यवाद. कसल्याशिवाय पीक नाही शेतामधल्या मातीला, वातीशिवाय उजेड नाही समईमधल्या ज्योतीला, घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या वाटीला, आणि आदरणीय सुशीलकुमारजी शिंदे साहेबांच्या कार्याशिवाय मोल नाही आमच्या सोलापूरच्या मातीला. आमंत्रित करू इच्छिते सोलापूरचे सुपुत्र, सोलापूरचा स्वाभिमान, ज्यांनी सोलापूरचं नाव
युरोपर्यंत पोहोचवलं. लोकसभेचे पक्षनेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री, माजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्यायाचा अर्थसंकल्प मांडणारे पहिले मुख्यमंत्री. पण या सगळ्यांपेक्षा महत्वाचं सोलापूरच्या बार असोसिएशनचे ज्येष्ठ सदस्य सन्माननीय सुशीलकुमारजी शिंदे साहेबांनी सोलापूरकरांच्या वतीने आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय भारताचे सरन्यायाधीश श्रीयुक्त उदयजी ललितजी, सौभाग्यवती ललितजी, आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ताजी, सौभाग्यवती दत्ताजी, आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या सोलापूरच्या बारमधून गेलेले जस्टिस जोशीजी, जस्टिस झांडारजी, आणि उपस्थित असलेले श्रीयुक्त कर्णिकजी, आपले महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणीजी, ज्याने आत्ता सुरेख भाषण केलं ते जायभाईजी, श्री मिश्राजी, ज्यांच्या प्रयत्नाने हा सगळा गोवा आणि महाराष्ट्र कौन्सिलचा कार्यक्रम होतो ते माझे मित्र श्री मिलिंद थोरडेजी, त्यांचे सर्व सहकारी, व्यासपीठावर बसलेले सर्व प्रमुख शिकत होतो. आणि नंतर मग कोर्ट आमचा आत्ता जिथं आहे तिथं जस्टिस चैनानी म्हणून चीफ जस्टिस होते मुंबईचे, त्यांनी त्या इमारतीचं उद्घाटन केलं. त्यावेळेस मला थोडंसं प्रमोशन मिळालं होतं शिपायाचं, पील म्हणून. पण कोर्टातला चपराशी असल्यानंतर तो शिरस्तदाराकडे असतो. दरखास्तीवर सह्या घेण्याचं काम तो शिरस्तदाराने सांगितल्यामुळं करत असतो. तर त्यावेळेस मला सगळं माझ्या समोर दिसतं. ललितांचे आजोबा ते फेटाने, त्याला काय म्हणायचं, रुमाल घालून यायचे डोक्यावर. त्यात दुसरे केळकर होते, ते रुमाल घालून यायचे. राव बहादूर लुमे तेही रुमाल घालून यायचे. आणि गरजगी म्हणून एक होते वकील, तेही रुमाल असं फेटा घालून यायचे.
आणि तसेच गांधी टोपीवाले होते. गांधी टोपीवाले कुंभकोणीजींचे वडील होते, आजोबा. वडील कधी कधी घालायचे. तो सगळा इतिहास बघितलेला आहे मी. तर कोणी काही टोपी घालणारे असायचे. ही व्यक्तिमत्व बघण्यासारखी होती, ऐकण्यासारखी होती, विचार करण्यासारखी होती. पण म्हणून असा फेटा घातलेला असायचा. मला आश्चर्य वाटायचं त्यावेळेस की कसं काय जज चालवून घेतात हे सगळं. पण ते कुणालाही घाबरत नसत आणि आपला आर्ग्युमेंट ते करत असत. सुरेख आर्ग्युमेंट. आज आम्हाला एवढा आनंद आहे, भारताच्या 3 महत्वाच्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आहेत. एक राष्ट्रपती, दुसरं प्राईम मिनिस्टर आणि तिसरा सुप्रीम कोर्टाचा प्रमुख जज. त्या कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशनमध्ये असलेले आमच्या सोलापूरचे आहेत, त्या मातीतले आहेत. त्याचा कोणाला अभिमान वाटणार नाही. आमचं ऊर आनंदाने भरून आलेलं आहे की तुमचा सत्कार हा इथून आम्ही बघतो. आणि तो सत्कार सांगत असताना तुम्ही प्रोग्रेसिव्हली ज्या सुधारणा केल्या ज्युडिशियरीमध्ये, जे महत्वाचं आहे की आम्हा राजकारणी लोकांना जे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ महत्वाचा वाटतो आणि तो सोशल जस्टिस मधला महत्वाचा वाटतो, त्याचं तुम्ही कामाची फार चांगली सुरुवात तुम्ही केली. याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो. ललितजी, आम्ही सोलापूरची माणसं, पण तुम्ही इतिहास निर्माण करून गेलात सोलापूर करता. सोलापूरच्या 4 हुतात्म्याचा उल्लेख इथे केला. त्या 4 हुतात्म्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याकरता आपला प्राण दिला आणि त्यातूनही आम्हा सोलापूरच्या आजच्या दिवशी 4 ही रत्न आम्हाला सोलापूरला मिळाली. मी स्वातंत्र्याचा प्रसादच समजतोय. जोशी, आमचे जमादार आणि कुंभकोणी आणि आपण, ही 4ही रत्न आम्हाला फार महत्वपूर्ण आहेत. आता माहिती नाही परत कधी आम्हाला अशी संधी मिळेल ती. पण श्रीयुत मिलिंद थोबडेने एक नवा विचार घेऊन ते आपल्या काउन्सिलमध्ये काम करतात. त्यामुळे अशा नवीन असे ट्रेन झालेले वकील तयार होतील आणि उद्याच्या पिढीला ते मार्गदर्शन करतील. कारण आपण म्हणालात मिलिंदजी, तुम्ही की खेड्यातून आलेले आणि विशेषतः दलित वर्गीयांच्या मधले जे आहेत ते घाबरतात बिचारे दलित वर्गीयांचे. त्यांना इंग्रजी बोलता येत नाही. मी 84 बारमध्ये मेंबर झालो, मलाही घाबरत होतो. आता खरं म्हणजे मी जरा तुम्हाला मी काय आहे हे दाखवण्याकरता इंग्रजीमध्ये बोलण्याची इच्छा होती, पण म्हटलं मातृभाषेत पण या सोलापूरच्या धगधगत्या मातीतला हुंकार कुठेतरी दिसावा म्हणून मातृभूमी मातृभाषेतूनच मी बोलण्याचा प्रयत्न केला. ते इथेच आम्ही शिकलो आणि उद्याच्या पिढीकरता म्हणून समोर बसलेले जे वकील आहेत त्यांना शिकायचं आहे. खूप कष्ट करावे लागणार आहेत आणि कष्टाशिवाय काही मिळणार नाही. हेच आता जायभाईंनी सांगितलं की आपण जायभाई तुम्ही एवढं सुरेख बोललात, खरं म्हणजे तुमचं करावं तितकं कौतुक थोडं आहे. मी आपला जास्त वेळ घेऊ इच्छित नाही, कारण राजकारणी माणसांनी ह्या व्यासपीठावर जास्त वेळ घेऊ नये. म्हणून थोडक्यातच मी संपवतो. परमेश्वराने तुम्हाला ललित साहेब उदंड आयुष्य द्यावं आणि तुमच्या आशीर्वादानं सोलापूरमधून
आणखी जेव्हा कधी वेळ येईल त्यावेळेस एक सुप्रीम कोर्टाचा चीफ जस्टिस व्हावा हीच अशा प्रकारची प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय हिंद. As rightly observed by Mr. Shinde, the fertile soil of Solapur has provided many gems to the legal treasure. And one such glittering pearl from the soil of Solapur is Honorable Mr. Ashutosh Kumkoni, the Advocate General of Maharashtra. Mr. Kumkoni has brought several laurels to Solapur, and those who are unversed, he's a man with multifacets. Probably one of the first lawyers from the Solapur bar to win the prestigious Rotary Group Study Exchange Scholarship. He is an embodiment of knowledge, dedication and hard work. It's my personal privilege to invite Mr. Kumkoni to say a few words. अतिशय समृद्ध सुदृढ अशा आपल्या महान भारत देशाला शोभणारे आपल्या देशाचे सुशील साधे सरळ सज्जन सरन्यायाधीश श्री उदय उमेश ललितजी, त्यांच्या सुविद्याभूषित कर्तबगार पत्नी सौभाग्यवती अमिता उदय ललित, आपल्या उच्च न्यायालयाचे सध्याचे सरन्यायाधीश, परमिट मी टू से दिस, डेसिग्नेट ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया श्री दीपंकर दत्तोजी, आई होप आई हैव करेक्टली प्रोनाउंस्ड, सौ दत्तोजी, इतर माननीय सर्व न्यायाधीश वर्ग ज्यांचा नावानिशी पदानिशी उल्लेख करणे वेळेअभावी शक्य नाही, माफी असावी. पितृतुल्य उमेश ललित साहेब जे आता प्रकृती कारणासह थोडं लवकर गेले समारंभातून, आपल्या तमाम विविध वकील संस्थांचे सर्व पदाधिकारी सदस्य, टोकन म्हणून आपले अध्यक्ष मिलिंद थोबडे यांचं नाव घेतो, बाकीच्यांची नावं घेणं शक्य नाही, माफी असावी. सर्व व्यावसायिक बंधू भगिनींनो, सुशील कुमार शिंदेजी आणि इतर सर्व समस्त सोलापूरवासियांनो, सर्वप्रथम आजच्या दैदिप्यमान व सर्वार्थाने एकमेवाद्वितीय अशा सोहळ्याचा भाग मला होता आलं, याबद्दल आजच्या या कार्यक्रमाच्या आयोजकांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अतिशय उत्कृष्टपणे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाबद्दल आयोजकांचं आपण कौतुक करूया. जरा जोरात टाळ्या वाजवा. बाहेर ऐकू जाऊ दे. लोकशाहीची गौरवशाली परंपरा असलेल्या आपल्या देशाच्या प्रमुख आधारस्तंभाच्या म्हणजे न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानावर केवळ आपल्या गुणवत्तेच्या आधारावर आपल्या सोलापूरचा सुपुत्र विराजमान झाला आहे, याचा आपल्या सर्वांना यथार्थ अभिमान, कौतुक, आनंद आहे. थोडीशी जरी प्रसिद्धी मिळाली तरी डोक्यात हवा जाणारे अनेक व्यक्ती आपण पाहिलेल्या आहेत, आजही पाहत आहोत. त्याला फक्त न्याय क्षेत्रच नव्हे तर इतरही क्षेत्रात आपण पाहतो. तथापि ज्याप्रमाणे फळाफुलांनी बहरलेला एखादा वृक्ष नेहमी झुकलेला असतो, त्याप्रमाणे सर्व गुणसंपन्न असलेले आपले आजचे व्यक्तिमत्व श्री उदय ललितजी अतिशय नम्र असल्याचे आपण सर्वांनी नेहमी अनुभवले आहे. अतिशय विनम्र स्वभाव आणि संयमी वृत्ती ही त्यांची खासियत आहे, ज्याला आपण इंग्रजीत हॉलमार्क म्हणतो. त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीचा आलेख नेहमी चढताच नव्हे तर असा सरळ उभा असलेला आपण सर्वांनी पाहिला आहे. त्यांची व्यावसायिक कारकीर्द दोन भागामध्ये आपण
समाविष्ट करू शकतो, एक नामांकित वकील म्हणून आणि एक उत्कृष्ट न्यायाधीश म्हणून. त्यांनी न्यायाधीश म्हणून केलेल्या कामकाजाचा मला वैयक्तिक अनुभव नाही, त्याच्याबद्दल आधीचे वक्ते बोलले, पुढेही बोलतीलच. त्यांच्या वकिली कार्यकर्तीबद्दल मी जरा थोडंसं बोलू इच्छितो. नाहीतरी आपल्या आजच्या वकिलांच्या अधिवेशनातील मुख्य विषय डेव्हलपमेंट ऑफ यंग बार अँड बेंच इन इज फ्युचर ऑफ ज्युडिशियरी असा आहे, त्याच्याशी त्याचा संबंध आहे. सर्वच न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा असे वकील आहेत जे अतिशय मोठे सुप्रसिद्ध आहेत, जे मोठ्या आवाजात आदळापट करून आपले म्हणणं कोर्टात मांडताना आपल्याला दिसतात. असं करणं कितपत योग्य अयोग्य यावर मी काही भाष्य करू इच्छित नाही, पण त्यांचा पूर्ण मान राखून मी असे म्हणेन की कॉरिडॉर्समध्ये कोर्टाच्या म्हणतात दे आर मेंबर्स ऑफ शाउटिंग ब्रिगेड. वैयक्तिकरित्या मला असं वाटत नाही की आक्रस्ताळेपणाने केलेला युक्तिवादच न्यायाधीशाला पटतो. त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आजचे आपले उत्सवमूर्ती ललित साहेब. त्यांचा कोर्टातच नव्हे तर कोर्टाबाहेर चढलेला आवाज आजपर्यंत कोणीही ऐकलेला नाही. अतिशय मृदू, ज्याला इंग्रजीत आपण म्हणतो कर्टियस, रिस्पेक्टफुल yet firm and crystal clear used to be his submissions in the court. मी कधीही त्यांच्या तोंडी कुणाही व्यक्तीबद्दल अपशब्द किंवा टीका करणारं एक शब्द देखील ऐकलेला नाही. ते नेहमीच सर्वांबद्दल चांगलंच बोलत आले आहे. एखादी व्यक्ती अतिशयच वाईट असेल आणि तिच्याबद्दल चांगलं बोलणं शक्यच नसेल तर त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमी एक स्मितहास्य येतं आणि ते विषय बदलून टाकतात. By his work, behavior and conduct, my Lord Justice Uday Lalit has truly defined the term thorough gentleman. माझ्या वैयक्तिक वकिली व्यवसायात अनेक प्रकरणं मी त्यांच्याकडे सोपवली. प्रत्येक वेळी त्यांच्याशी निरनिराळ्या कायदेविषयक बाबींवर चर्चा करत असताना माझं कायद्याचं ज्ञान नेहमी समृद्धच झालं आहे. नेहमी चौकटी बाहेर ते विचार करतात आणि दरवेळेला मला त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडलं आहे. असे वाटून की हा विचार आपल्याला का नाही सुचला. कित्येकदा ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपिलेट कोर्ट, सेकंड अपिलेट कोर्ट, त्यानंतर उद्भवलेली प्रकरणं मी त्यांच्याकडे सोपवली. त्याची चर्चा करत असताना एक वेगळाच मुद्दा काहीतरी ते सांगून जातात असा माझा अनुभव आहे, जो ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपिलेट कोर्ट, सेकंड अपिलेट कोर्ट मधल्या दोन्ही वकिलांना आणि सर्व न्यायाधीशांना सुचला नाही. अतिशय प्रखर बुद्धिमत्ता त्यांची आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी त्यांच्याकडे सोपवलेल्या कोणत्याही कामाची फी त्यांनी कधीही स्वतःहून मागितली नाही. एवढंच नव्हे तर सांगितली सुद्धा नाही. जे काही माझ्या पक्षकाराने दिले ते फी म्हणून त्यांनी गोड मानून स्वीकारलं आणि अतिशय उत्कृष्ट कामकाज केलं. त्यांचे हे आणि असे अनेक गुण तमाम आजच्या वकील वर्गाने घेण्यासारखे आहेत, अनुकरण्यासारखे आहेत. निश्चितच तसं केल्यास त्यांचाही वकिली व्यवसायात उत्कर्ष होईल याबद्दल माझ्या मनात अजिबात शंका नाही. त्यांचे वडील आता इथे नाही आहेत. दोन छोटीशी उदाहरणं सांगतो. जेव्हा त्यांच्या वडिलांनी एका सिनियर वकिलांकडे वकिली व्यवसाय सुरू केला, हे ज्युनियरसाठी महत्वाचं मी जे सांगतोय ते, तेव्हा त्यांच्या सिनियरचा स्वभाव असा होता की ते कव्हर टू कव्हर स्वतः केस वाचायचे. ज्युनियरच्या सांगण्यावर विश्वास नाही. हळूहळू त्यांची वकिली वृद्धिंगत झाली. ललित साहेबांच्या वडिलांनी प्रत्येक ब्रीफ वाचून त्यात स्वतःचा एक नोट ते तयार करायचे आणि त्या ब्रीफमध्ये ठेवायचे. जेव्हा त्यांच्या सिनियरची हळूहळू वकिली वाढायला लागली, कामात वेळ मिळेना,
तेव्हा त्यांनी पहिली स्टेप ही केली की ब्रीफ उघडून बघायचे, ललित साहेबांच्या वडिलांच्या नोट्स असलेले बाजूला ठेवायचे, नसलेले बाजूला ठेवायचे, त्यांच्या नोट्सवरनं बघायचे, पण ज्युनियरवर विश्वास नाही. नोट बघितल्यावर कळायचं मॅटर काय आहे, पुन्हा कव्हर टू कव्हर वाचायचंच. ही दुसरी स्टेज झाली. पुन्हा आणखी वकिली जेव्हा वाढली तेव्हा त्यांनी त्यांच्या नोट्सवरनं युक्तिवाद करायला सुरुवात केली. आपण सर्व ज्युनियरनी एक लक्षात घ्यावं की नेहमी तक्रार असते की सिनियर आम्हाला काम चालवायला देत नाही. हे एक दुष्टचक्र आहे. तुम्ही नीट वाचत नाही, ज्युनियर लोक अभ्यास करत नाही, म्हणून सिनियर तुम्हाला ब्रीफ चालवायला देत नाही. सिनियर ब्रीफ चालवायला देत नाही म्हणून ज्युनियर ब्रीफ वाचत नाही. आता ह्या दुष्टचक्रातनं जर बाहेर पडायचं असेल तर सिनियर ब्रीफ चालवायला देत नसताना सुद्धा ज्युनियरला ते ब्रीफ वाचावं लागेल, नोट्स काढाव्या लागतील. असं तर नाही होऊ शकत हे दुष्टचक्र मोडायला की जरी ज्युनियरनी ब्रीफ वाचलं नसलं तरी घे बाबा आणि चालव, असं कोणताही सिनियर म्हणणार नाही. त्यामुळे ललित साहेबांच्या वडिलावरून हे एक उदाहरण आपण लक्षात घ्यावं. एक धडा शिकावा प्रत्येक ज्युनियरनी की प्रत्येक ब्रीफ आपल्या सिनियरचं स्वतः वाचलं पाहिजे. सिनियर आपल्याला चालवायला देव न देव, विचारो न विचारो, आपली तयारी पाहिजे. कधी ना कधी सिनियर तुम्हाला ब्रीफ चालवायला निश्चित देईल. दुसरं उदाहरण सांगतो स्वतः ललित साहेबांचं. आपल्याला असं वाटतं ज्युनियरना की जज लोक वरती बसून जेव्हा न्यायदानाचं काम करतात तेव्हा त्यांचं खाली काय चाललंय लक्ष नसतं. ज्युनियर्समध्ये सिनियरमध्ये असं नाहीये. न्यायाधीशांचं खूप बारीक लक्ष असतं. बारमध्ये काय चाललंय, समोर आपले बसलेले वकील मंडळी काय करतायत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कॉम्प्लिकेटेड खूप मोठं प्रकरण चाललं होतं. त्यावेळेला ललित साहेब जसं त्यांच्या इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं तेव्हा सोली सोराबजींकडे ज्युनियर म्हणून काम करायचे. एका बाजूला वकिलांची मोठी फौज, दुसऱ्या बाजूला वकिलांची मोठी फौज. त्यावेळेला ललित साहेब अजून सिनियर डेसिग्नेट झाले नव्हते, ते ज्युनियर म्हणून काम करायचे. त्या एका साईडच्या वकिली फौजचं नेतृत्व सोली सोराबजींकडे होतं. ते पहिल्या खुर्चीत बसलेले. त्यानंतर त्यांना ज्युनियर असलेले दुसरे सिनियर, मग सिनियर, मग सिनियर असं करून ललित साहेबांचा नंबर जवळजवळ पहिल्या रांगेच्या शेवटी होता. सोली सोराबजी साहेबांनी युक्तिवाद करायला सुरुवात केली. पहिली एक 2-4 मिनिटं झाली असतील. थोडं अडखळल्यासारखंच चाललं होतं युक्तिवादाचं काम. सुप्रीम कोर्टच्या न्यायाधीशांनी त्यांना थांबवलं. ललित साहेबांना म्हणालं, मिस्टर ललित, वाय डोंट यू टेक सीट नेक्स्ट टू मिस्टर सोराबजी. त्याप्रमाणे ललित साहेब उठले. तो कागदाचा गट्टा घेऊन सोराबजी साहेबांच्या शेजारी येऊन बसले आणि मग न्यायाधीश म्हणाले सुप्रीम कोर्टचे, येस मिस्टर सोराबजी, नाव यू कॅन रिस्टार्ट युअर आर्ग्युमेंट. यावरून आपण एक शिकलं पाहिजे की ज्युनियरनी नेहमी इतकं चांगलं काम करावं की आमच्यासारख्या सिनियर लोकांना त्याची नेहमी गरज वाटावी. जर ज्युनियर माझ्या शेजारी नसेल तर मला अस्वस्थ वाटलं पाहिजे. युक्तिवाद करत असताना काहीतरी चुकल्यासारखं वाटलं पाहिजे. अशी जर ज्युनियरशिप तुम्ही केली तर निश्चितच वकिली व्यवसायात तुम्हाला वृद्धिंगत दिवस येतील. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे आपला सिनियर आपल्याला विचारतच नाही, जाऊ दे त्यांचं त्यांना काय करायचं ते करू दे, वाचू दे, नाहीतर बसू दे, असा अप्रोच घेऊन चालणार नाही. माझी आई देवाचे सोपस्कार फार पाळायची. आमच्या देवाऱ्यात अनेक लहान मोठ्या मूर्ती होत्या देवाच्या, तसेच फोटो फ्रेम सुद्धा होत्या. त्याच्यामध्ये एक लक्ष्मी नारायणाचा एक छान फोटो होता. ललित साहेब आणि त्यांच्या सुविध पत्नीला बघितल्यानंतर नेहमी माझी आई म्हणायची, लक्ष्मी नारायणाचा जोडा शोधतो. मला माहिती नाही या प्रसंगी हे बोलणं कितपत योग्य आहे अयोग्य आहे. मोह आवडत नाही, मोह खूप वाईटची गोष्ट आहे. मला वाटतं आजच्या वयात देखील त्यांच्याकडे बघितल्यावर निश्चित वाटतं ट्रूली मेड फॉर इच अदर. सौभाग्यवती ललितांचा मी उल्लेख सुरुवातीला सुविद्याभूषित
आणि कर्तबगार असा केला तो जाणीवपूर्वक. त्या स्वतः वकील आहेत, आपल्यापैकी किती जणांना माहिती नाही, वकील आहेत. त्यांनी प्रत्यक्ष वकिली अत्यल्प काळ केली. त्या एक उत्कृष्ट शाळा चालवतात, ज्याला अनेक बक्षिसं मिळाली आहेत. त्या एक उत्कृष्ट गायिका आहेत. त्यांचा एक गाण्याचा अल्बम आहे, आपल्या लोकांना किती जणांना माहित नाही. आज जर या स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने संध्याकाळी मनोरंजनाचा कार्यक्रम असेल तर मला खात्री आहे सौभाग्यवती ललित तो कार्यक्रमात आपल्या सर्वांसाठी संस्मरणीय करून गाजवतील. अत्यंत स्पष्ट वक्त्या, करारी स्वभावाच्या असलेल्या सौभाग्यवती ललित यांनी निश्चितच आजच्या आपल्या उत्सव मूर्तींना अत्यंत बहुमोल अशी वैयक्तिक आयुष्यात साथ दिलेली आहे. त्यामुळेच आपल्या सर्वांना आजचा हा सुवर्णयोग याची देही याची डोळा अनुभवता आला असं मला वाटतं. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आजच्या समारंभाच्या आयोजकांनी या सभागृहाचं सुयोग्य नाव ठेवलेलं आहे, लेट जस्टिस भीमराव नाईक मेमोरियल ऑडिटोरियम. त्यांच्याबद्दल 2 शब्द बोलतो. सर्वप्रथम आयोजकांचं त्याबद्दल कौतुक करतो. जस्टिस भीमराव नाईक म्हणणं जरा सोलापूरकरांना थोडं जड जातं, चांगल्या कारणासाठी. प्रत्येकाला वाटतं आपले भीमराव अत्यंत कर्तबगार, पण तेवढेच मन मिळावू, सर्वांना हवेसे वाटणारे असे आपले भीमराव होते. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मुंबई उच्च न्यायालयात महाधिवक्ता म्हणून मी एक छोटेखानी भाषण केलं होतं. मला अजून आठवतं, सौभाग्यवती नाईक यांना अश्रूचा बांध आवरता आला नाही, फुटला. त्या खूप ओक्साओक्शी रडल्या. आज वेळेअभावी माफ करा, त्याचा काही उल्लेख मी इथं करू शकत नाही. एवढं निश्चित की भीमराव सारखा माणूस सर्वार्थाने पुन्हा होणे नाही. आपल्या वकिलांचं आजचं संमेलन आहे. त्या जो मूळ विषय आहे डेव्हलपमेंट ऑफ यंग बार अँड बेंच, 1-2 शब्द बोलतो. असं होता कामा नये की फक्त सत्काराबद्दलच बोललो. मुख्य सर्व ज्युनियर वकिलांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की दे हॅव चोजन द बेस्ट प्रोफेशन, नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट प्रोफेशन. या व्यवसायात आपल्याला काय मिळत नाही, तो जर उत्तम प्रकारे केला तर प्रेम, प्रसिद्धी, मान, मनार्थ, नावलौकिक आणि पैसा अनलिमिटेड अँड डिस्प्रपोर्शनेट. याची अनेक उदाहरणं देता येईल. नंतर मला शिव्या खाव्या लागतील म्हणून मी काय बोलत नाही. परंतु जर पैशासाठी कोणत्या ज्युनियरनी हा व्यवसाय निवडला असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम एक महत्वाची गोष्ट केली पाहिजे, आणि ती म्हणजे हा व्यवसाय सोडून देणे. या व्यवसायाची खासियत अशी आहे की तुम्ही जर पैशाच्या मागे लागलात तर तो दूर पळतो, कधीच तुम्हाला मिळणार नाही. पण तुम्ही जर प्रामाणिकपणे, सचोटीने, अपार काबाड कष्ट करून पैशाकडे लक्ष न देता, जसं मी उदाहरण ललित साहेबांचं सांगितलं, कधीही त्यांनी फी मागितली तर सोडा, सांगितली सुद्धा नाही, अशी जर तुम्ही वकिली केली तर पैसा हा तुमच्या मागे हात जोडून उभं राहील. आपल्याला या व्यवसायात जर खऱ्या अर्थाने प्रगती करायची असेल तर ज्युनियर लोकांनो लक्षात ठेवा, इफ यू वॉन्ट टू गो टू द टॉप ऑफ दिस प्रोफेशन, you cannot use an escalator or elevator because there are none. You have to climb the stairs one step at a time. You may fall, injure yourself, doesn't matter. Get up and start walking, step by step, and definitely you will reach at the top.
And one day we will have an occasion to felicitate you on this stage. Don't forget. या आणि अशा अनेक व्यावसायिक ज्याला आपण सिक्रेट्स म्हणू त्याबद्दल बोलणं शक्य आहे, परंतु मी एक हाडाचा वकील आहे. आय रिझर्व माय राईट टू डू सो at some other point of time, and just thank you all of you for the patient hearing. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यशाच्या मार्गात कोणताच शॉर्टकट नसतो हे आपण खूप सुंदरपणे सांगितलं. नालंदा विद्यापीठाच्या ज्ञानभूमीतून येऊन संपूर्ण देशभरातील 21 लाख वकिलांचा बुलंद आवाज म्हणजेच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदरणीय मनन कुमार जी मिश्रा. दिनकर की कविता का सार है, चाणक्य की नीति का यही सब विस्तार है, नालंदा विश्वविद्यालय का आधार है, बिहार में ज्ञान का भंडार है. एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू प्लीज वेलकम द मैन who is from the land of knowledge and became the strong voice, and I can say not only the strong voice but the roar of 21 lakh lawyers of India, the Chanakya of the legal fraternity, the fearless lion and the pioneer of International Law University. Please welcome Honorable Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India. Honorable Mr. Justice, to you Lalit Sahab, the son of the soil, Mrs. Amita Lalit, Honorable Mr. Justice Deepankar Datta Sahab, Chief Justice Bombay High Court, very soon likely to be the Judge of Supreme Court, Mrs. Jhuma Datta ji, the Honorable Judges of Bombay High Court, Honorable Mr. Justice M.S. Karnik Sahab, Honorable Mr. Justice N.J. Jamdar Sahab, Honorable Mr. Justice Vinay Joshi Sahab, the Honorable Advocate General of Maharashtra, Mr. Kumbo Karni Sahab, my friend, the leader of the Maharashtra and Goa Bar Council, Mr. Milan Thowde Sahab, Jayant Jai Bhave Sahab, the members of the Bar Council of India, Mr. D.K. Sharma, Mr. Prashant Kumar Singh, Mr. Amit Baid, the Honorable Office Bearers and members of Maharashtra and Goa Bar Council, the senior members of the bar present here, young friends, ladies and gentlemen, the media people, सबसे पहले सोलापुर की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं. इसके पहले कि और कुछ कहूं, एक छोटा सा किस्सा बता दूं. बड़े प्रसिद्ध कवि थे, एक हिंदी के कवि थे, बहुत नामी ग्रामी कवि. रोज कवि सम्मेलन होता था तो जाते थे, बड़ा बड़ा जलसा होता था, बुके मिलते थे, सॉल मिलते थे. घर पे आए, रोज लेट हो जाता था तो पत्नी कहे कि कैसा मलेच्छा, रोज कभी बुके ले आता है, कभी कुछ ये चादर ले आता है, इतने देर से आता है, पता नहीं ये क्या करता है, कुछ पता ही नहीं.
सब जगह इज्जत हो, घर में इज्जत नहीं। अब किसी से उन्होंने कहा कि भाई देखो सब कुछ है, इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, अब घर पे जाता हूं घर ही में इज्जत नहीं है। तब उनके किसी मित्र ने कहा कि एक काम करो, अपनी पत्नी को एक बार किसी बड़े जलसे में लेते आओ। तो एक दिन बड़ा आग्रह करके कहा कि वहां से आप भी चलो। अब गई, देखी जब वो जलवा, तब उनको लगा कि ये क्या होता है, वाकई हमारा पति क्या चीज है। घर में जब तक इज्जत ना हो तो सारी दुनिया में आपको इज्जत मिल जाए, सब बेकार। आज मैंने क्यों इस धरती को नमन किया? मैंने देखा सोलापुर के इस जलवे को, इस आदर और श्रद्धा को, और सचमुच इस सोलापुर की मिट्टी ने जिस लाल को पैदा किया और आपने जो इज्जत इनको दिया, इसके लिए सचमुच आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी क्या तारीफ करूं? वकील के रूप में you were an ideal for the young lawyers and for the legal fraternity. Everybody knows it, सब जानते हैं कि वकील के रूप में भी इनका एक जलवा था सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों ने देखा, इधर जूनियर खींच रहा है कि सर वहां केस कॉल होने वाला है, दूसरा तरफ उधर जूनियर खींच रहा है कि वहां केस कॉल हो रहा है। एकदम नम्र, जैसा कि हमारे को मुकोनी साहब ने कहा, मराठी में बोले लेकिन रहते रहते समझ जाता हूं, एकदम विनम्र शांत स्वभाव। भगवान ने वो चेहरा भी, वो चमक दी है, चेहरे पे चमक दी है। कभी इनको हमने टेंशन में, किसी ने टेंशन में नहीं देखा होगा, नहीं किसी कोर्ट में, नहीं बाहर, हमेशा मुस्कुराते रहना। This is really a very rare quality, particularly for a lawyer and a judge. मैं आप जब नालसा के अध्यक्ष थे, जब सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, नालसा क्या होता है, और नालसा से हमारे वकील कम्युनिटी को बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। हमें लगता था कि ये जजेज की चीज है, ये वकीलों का काम जजेज ने ले लिया। फीलिंग यही थी। ऑनरेबल जजेज, ऑनरेबल हमारे दीपांकर दत्ता साहब भी बैठे हुए हैं, दैट वाज द फीलिंग before Honorable Mr. Justice Lalit Saab joined as the chairman of NALSA. आपके आने के बाद ऐसा लगा कि नालसा सिर्फ वकीलों का ही नहीं, नालसा लॉ के स्टूडेंट्स की भी एक संस्था है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाज गिवन ए कॉल। हमसे कहा गया कि हर एक लॉ कॉलेज के 5-5 स्टूडेंट्स के नाम दीजिए, अपने मेंबर्स के, अपने हर बार एसोसिएशन के सब डिटेल्स दीजिए, उनको हम जोड़ेंगे, लीगल एड्स से उनको जोड़ेंगे। और सामने है आपके, हर जगह, हर जिला, हर तालुका में जो डिफेंस लीगल काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट आया, ये सोलापुर के मिट्टी के लाल की देन है हमारे लिए।
मंगली साहब की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस तो कहा जाता है कि ये पगड़ी तो सब लोग बांधते हैं, शोभा किसी किसी को देता है। चीफ जस्टिस तो बहुत हुए, बहुत होंगे, लेकिन इतने कम समय में आपने दिखाया पेंडेंसी कैसे कम की जाए। साहब अपना केस लिस्ट कराने के लिए एज ए लॉयर मैं कहूं, खास करके यंग लॉयर्स एओआर्स को जो दिक्कत होती थी, यहां नहीं, पहले रजिस्ट्रार के यहां जाओ, अब रजिस्ट्रार के यहां जाके लाइन लग के वकील जो है सो पहले स्लिप दे रहे हैं, उनके यहां आर्गूमेंट कर रहे हैं, फिर जाइए वहां तो फिर दिक्कत। आप केस कब चाहते हैं स्लिप दे दीजिए, आपका केस लिस्ट हो जाएगा। ये है सोलापुर के मिट्टी के लाल। जजमेंट्स आपने जो दिए लैंडमार्क, सैकड़ों वर्षों तक वो याद किया जाएगा, साइट किया जाएगा। ये आज जो सब्जेक्ट रखा गया है डेवलपमेंट ऑफ यंग बार एंड बेंच, सर हम लोगों ने बड़ा सोच समझ कर रखा है। जनवरी 2023 से आप एक अच्छे वकील थे और आपका जो वो एक्यूमेन है, आपकी जो क्वालिटी है, उसका लाभ सिर्फ बार काउंसिल महाराष्ट्र गोवा और सिर्फ महाराष्ट्र गोवा के ही वकील नहीं लेंगे, पूरे देश के लोग लेंगे। जनवरी से आपको हमें ट्रेन करना है, यंग लॉयर्स को ट्रेन करना है और एक अच्छे बार की स्थापना, अच्छे बेंच की स्थापना करनी है। मैं इस सन ऑफ द सॉइल के और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप इनको सुनने के लिए और ये जो प्रेम, ये स्नेह, जो उत्साह, जो उमंग आपके दिल में है और जो सामने आपके चेहरे पे झलक रहा है, अब ज्यादा देर नहीं है। मैंने देखा जब सत्कार और सम्मान हो रहा था और कुछ जो प्रेजेंटेशन आपने दिए, आपके चेहरे पे जो भावुकता थी, मैं बताऊं एक किस्सा, ये एक तरफा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इधर से ही प्रेम है। चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गए थे, अभी वो तो नहीं लिए थे, तभी तक बात चली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फेलिसिटेट करता है ऑनरेबल सीजीआई को। पटना में भी हमको एक प्रोग्राम था, इस घर के लोगों को पटना में हम बुला के दिखा दिए हैं कि क्या जलवा होता है। 15,000 की भीड़ आ गई देखने के लिए हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पटना में देख लेते। तो हमने पीएस से टाइम मांगा कि भाई प्रोग्राम के बारे में चर्चा करनी है। तो जानते हैं खबर क्या आया? उधर से जवाब मिला कि आज टाइम नहीं मिलेगा। क्या हो गया भाई? हमारे ही साथ सोलापुर के थोबड़े साहब, बाकी लोग, सब लोग आए थे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम के लिए। तो हुआ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, सोलापुर के लोग आए हैं, उनसे साहब आज मिलेंगे, ज्यादा टाइम उनको देना है, आपको कभी दूसरे दिन टाइम मिलेगा। तो ये होता है प्रेम, ये दो तरफा है। सोलापुर के लोगों के लिए, इस धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए क्या मन में प्रेम है हमारे इस सन ऑफ द सॉइल के पास,
वो भी सामने देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक चीज संकल्प लीजिएगा कि इस मिट्टी ने जो जो क्वालिटीज दी है उसका फायदा लेते रहना है आजीवन। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को नमस्कार, प्रणाम। माननीय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही और आज की जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस की, डेवलपमेंट ऑफ बार एंड बेंच, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और उसका एक उदाहरण पेश करते हुए मैं बार काउंसिल का शत शत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज से कई साल पहले, बहुत साल पहले, बार काउंसिल ने एक डिसीजन लिया जहां उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 5 ईयर लॉ कोर्स। यह स्टेप क्यों लिया गया था? यह स्टेप उन लॉयर्स के लिए लिया गया था जो अपना प्रोफेशन अपनी स्वेच्छा से इस नोबेल प्रोफेशन को देना चाहते थे। इससे पहले कि मैं जस्टिस दीपांकर गुप्ता को आमंत्रित करूं, मैं ये बहुत ही गर्व से कहना चाहता हूं कि 5 ईयर लॉ कोर्स के वो एक प्रोडक्ट है। आप सबको जान के और खुशी होगी कि जहां ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र 1989 में कलकत्ता से पास हो रहे थे, उसी साल शोलापुर से 3 वकीलों ने, जिसमें एक्स जज मिस्टर गिरीश गोडबोले, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मिस्टर बसवराज सलगर और मैं, शोलापुर के कई विद्वान कानून विदों के हाथों के नीचे तैयार होके हमने भी उसी साल पास किया। तो बार काउंसिल के सामने उदाहरण है कि जो जो कदम उन्होंने उठाए बार की और जस्टिस की बेहतरी के लिए, शायद उसने देर से जरूर पर पूरा उसका फल दिया है। Ladies and gentlemen, much has been said about Mr. Justice Dipankar Dutta, the Chief Justice of Honorable Bombay High Court. His contribution to the field of law is well known. His agility to deal with the cases during the pandemic and provide justice to the people who are suffering, especially with the plight of migrant number, is well known to all. And that shows his immense dedication to work for the upliftment and dispense justice. May I now invite, with great pleasure, the Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Mr. Dipankar Dutta, and sir, may I take liberty, and do pardon my pronunciation, on behalf of the entire batch of 1989, while we may be different, you came from Kolkata, we came from Maharashtra, I may like to say, Amra apnar jonno garbito. आपल्याला अनेक अनेक शुभेच्छा। Honorable Shri Justice Uday Umesh Larit, Chief Justice of India, Shri Umesh R. Larit, former Judge of the Bombay High Court and Senior Advocate. I have deliberately broken the protocol because I sincerely feel that without the blessings of our parents, we would not have reached this position. Srimati Amita Uday Larit, the First Lady of the Indian Judiciary, my brothers of the Bombay High Court, Honorable Justices Karnik, Jamadar and Joshi, Shri Manan Kumar Mishra, Honorable Chairman, Bar Council of India, Honorable Ashutosh Kumbhakoni, Advocate General for Maharashtra, Dr. S.A.A.R. Autry, Principal District Judge Solapur, Shri Milind S. Thobde, Chairman and other office bearers of the Bar Council of Maharashtra and Goa, respected members of the Bar Council of India, Shri Nilesh A. Thokade, President, Solapur Bar Association,
esteemed senior advocates and learned members of the bar, Shri S.K. Shinde, former Home Minister, Government of India and former Chief Minister, Maharashtra, Mrs. Dotto, distinguished guests, ladies and gentlemen, उपस्थित सर्वांना माझी नमस्कार. पुन्हा एकदा सोलापूरला येऊन मला आनंद होत आहे. विठ्ठल व श्री सिद्धेश्वर यांच्या आशीर्वादाने पावन झालेल्या या भूमीलाही माझी दुसरी भेट. मुंबई उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेण्यासाठी मी कोलकाता ते मुंबई सोलापूर मार्गे कारने प्रवास केला होता. कोविडचे दिवस होते थे. संपूर्ण परिसरात विरान शांतता होती. आज खूप बदल जाणवला. छान वाटले. It is a matter of great honor and pride to be present on this occasion to felicitate Honorable Justice Lalit, the Chief Justice of India, who also happens to be a son of the soil, days prior to Diwali. I thank the Bar Council of Maharashtra and Goa for inviting me as a special guest to attend this function in Solapur, the land of freedom fighters. The contribution of the Bar Council of Maharashtra and Goa to the legal profession has been immense. I hold the Bar Council of Maharashtra and Goa in high esteem, and I do hope that in the future it will carry forward its great initiatives. By now, so many good things have been spoken about Justice Lalit, which he richly deserves. That Justice Lalit was one of the most successful senior advocates of the country, that he has a pleasing personality and a smiling demeanor need not be retold. In the felicitation function organized by the Nagpur Bench Bar Association at Nagpur, I had narrated a few of his life experiences, one of which was referred to by the chairman of the Bar Council. I propose to share a few more. These anecdotes need to be told, for they not only serve as an inspiration but are real life lessons for all of us. One wonders as to how, despite being such a successful lawyer and thereafter having shouldered the responsibility as a high constitutional functionary and now as the head of the judiciary in India, his lordship can maintain such a calm, composed and smiling demeanor. Having spoken to some of his close acquaintances who had so much to say about the various facets of his lordship's personality, one common thing that they had to say about him is that he never considers himself as a great or an accomplished person. He is just a simple man with a heart. He finds joy in simple pleasures of everyday life. There was this incident when Justice Lalit was briefed for arguing a matter in the Punjab and Haryana High Court. The client arranged for a first-class ticket for his lordship and an ordinary chair car ticket for his junior, who was to accompany him. His lordship was a bit annoyed, but instead of making an issue of the episode, his lordship asked his clerk to book one first-class ticket for the junior. Since all the first-class tickets were sold out, the junior could not be accommodated in the first-class compartment. What his lordship did is, his lordship sent his clerk once again for purchasing a chair car ticket so that he could travel with the junior in the chair car. There was this junior lawyer who had just entered the chambers of senior advocate Shri Lalit. During lunch break,
he sat at the far corner of the table. Justice Lalit insisted that he occupy the chair next to him, which was vacant. A simple but a touching gesture on his part. Justice Lalit, during the large part of his practice days, never ever refused to argue a matter entrusted to him for want of fees. These are small incidents which speak a lot about Justice Lalit, the gentleman. Justice Lalit had and has absolute command over law. He was once briefed to argue an interim application in a heavy Makoka matter. The judges called upon him to argue the main matter instead. The main matter comprised of almost 6 volumes of paper books. It was expected that he would seek an adjournment. Instead, to the utter surprise of the briefing lawyers, he started with the intent, the object and the scheme of the legislation. He addressed the court purely on the point of law till lunch break. During lunch break, he quickly went through the relevant pages of the paper books. Post-lunch, he comfortably argued the matter on facts as well as law. Such was his proficiency in the field of criminal law. His Lordship's proficiency and command over the languages is no less. Once, he was briefed in a sensitive matter before the trial court in Chhattisgarh. The trial judge heard him very patiently for a couple of hours. Upon conclusion of arguments, the trial judge honestly and candidly confessed that he could follow the arguments in bits and pieces, but he did not have the heart and courage to interrupt such a distinguished lawyer. In the midst of what he could faintly make out was a high level of exposition of law. The learned judge requested Justice Lalit if he could explain the concepts in Hindi. Post-lunch, the distinguished senior advocate made his submissions in Hindi to the utter satisfaction of the judge, thereby displaying his proficiency over the Hindi language as well. These are incidents concerning His Lordship's professional life as a senior advocate. What His Lordship has done after becoming the Chief Justice of India is for all of you to see and perceive. Much has been spoken by my previous speakers. I don't reiterate it. I would wish His Lordship an effective, fruitful and a successful tenure, not only as the Chief Justice of India, but even after his retirement. Let me now move on to the theme of the conference schedule later in the day, that is, development of young bar and bench. I'll be sharing some of my thoughts, and I propose to convey certain messages for the young bar and bench through 4 incidents. First is, now you have the internet providing you with all sorts of information. The younger generation feels that that information is knowledge. They are mistaken. Knowledge has to be derived by reading books, by reading what has been printed in journals, articles, as well as judgments. Knowledge is an investment which gives the best returns. However, in our profession, only knowledge is not any guarantee for success. Knowledge without hard work will not lead you anywhere. Therefore, to the younger generation of lawyers as well as the judicial officers, my message would be, combine knowledge with hard work wisely if you wish to succeed either as a lawyer, as a judge, or as a judge. For a lawyer, work until the expensive things become cheap for you. For the judges, my advice is, work until no longer you have to introduce yourself. And none other than the Principal District Judge, Mr. Auti, is an example of this. The second thing is, this I heard from a learned judge of the Madhya Pradesh High Court, Justice Anand Pathak, and it has left an imprint in my mind whenever I address gatherings,
I refer to this incident. Mr. Kumokoni has heard me sharing this incident before. Now look here, lawyers, when you enter the court for arguing a matter, what do you carry with you? You carry a file. When we discharge our duties as a judge, we are on the dais. What the Sharistadar hands over to us is a file. F-I-L-E. But remember, for the litigant you represent, and for the litigants who come to us for justice, it is not only a mere F-I-L-E, but it is L-I-F-E, life. It is life for them. Therefore, while discharging your duties as a lawyer and while we discharge our duties as judicial officers, we must always remember that there is life in the file. The third thing I would say is the importance of natural justice in our lives, more particularly the rule that none should be condemned unheard. I share with you a story. This is just a story. It's not based on facts. A family owned an orchard, apple orchard. The mother and the son, they were loitering in the garden. The mother felt that she has educated her child in the best traditions. There were 2 apples on the ground which the child picked up. Then the mother asked the child, "Beta, humko ek apple de do." The child did not give the apple to the mother. The mother felt disappointed, disheartened, that is this the education that I have imparted to my child, that I am asking for an apple, but he doesn't give me the apple. Then she looked at the child. The child took a bite at one apple, and then took a bite from the other apple, and then told his mother, "Mother, this one is more sweeter." What I try to emphasize is, don't come to any hasty decisions, don't come to hasty judgments. Give the other party the time to explain. That is why when we function as judges, we give time to the lawyers to explain themselves. Perhaps I have been lenient enough to give more time to the lawyers to argue. That is why sometimes I hear that chief ka board kam chalta hai. But this is the reason you must respect my choice. After all, in Bombay there is one very peculiar thing. Bar Council members are here. I would request you all to take note of this. The letters patent has been amended, and amended in such a manner that litigants have only one tier in the Bombay High Court. If you lose before the division bench, if you lose before the single bench, you will have to travel to Delhi to file a special leave petition. We function as the original court. We function maybe even as the appellate court. It's a combined function of an original and an appellate court that all the writ court judges have been performing. Please try to consider whether it would be in the interest of justice to bring back the old system. Earlier it was thought that keeping only one tier would bring down litigation. In my personal opinion, this has not worked. And lastly, I will be ending my address with a true incident. Lawyers sometimes feel that the judges are very rude, impolite. I have met delegations from benches complaining about judges' behavior. Now I feel if a judge is rude, impolite, you pay him back in the same coin, not by being rude or impolite, but by exercising your presence of mind, exercising your command over the language, exercising a measure of wit, but at the same time by remembering that you must not cross the Lakshman Rekha of contempt. There was this incident of the Calcutta High Court way back in the 1890s.
Some of you elders must have heard about Sir Rajbihari Ghosh, eminent senior advocate who during 1890s contributed 40 lakhs of rupees for the Calcutta University. You can assess what was the extent of his practice. Now Sir Rajbihari Ghosh was so erudite, he possessed knowledge more than the British judges. One of the English judges did not take it kindly. He always looked for an opportunity to insult Sir Rajbihari Ghosh. So it happened that one day in the morning session a matter was called on. Sir Rajbihari was arguing a matter before the first court. The Chief Justice was none other than Sir Lawrence Jenkins, who later on became a Chief Justice of the Bombay High Court. Now the junior prayed for time. The British judge thought that here is an opportunity to harass Sir Rajbihari. Said, no, I will not grant time. Call Sir Rajbihari. The junior pleaded that, sir, my sir is arguing before the first court. He cannot leave the first court and come. Then came the reply from the British judge. One is as good as another. Start arguing. The junior could not argue well. He pleaded once again. Then the British judge took pity on the junior and said, very well, I'll keep it in the second session. Ask your senior to come. This was reported to Sir Rajbihari, and before the end of the recess, before the court rose for the recess, Sir Rajbihari pleaded before Chief Justice Jenkins and prayed for time so that he could attend the other judges' court. Chief Justice was kind enough, granted him an adjournment, posted it for the next day so that Sir Rajbihari could go to the British judges' court, single judges' court. So after recess, matter was called on. He was about to open when the judge asked, how come you are here, Sir Rajbihari? I was told by your junior that you are arguing a very complex matter before the Chief Justice's court. Sir Rajbihari did not want to answer and started opening the brief. Again the judge insisted, tell me, how come you could be here? Why I am narrating this story is because of this. This is the retort of Sir Rajbihari. My lord, the idiom in your English language may be right, that one is as good as another. But in reality, you can see one is not as good as another. So this is the way the learned judge himself was rubbed on the wrong side and the matter proceeded. I would request all the lawyers here, all senior lawyers are here. If you have any grievance against any judge, please come to me, let me know. I will try to sort out the problem. But do not ever think of boycotting any learned judge. Nobody does anything for a purpose. Why I am saying this is because after I was told of a likely boycott of a particular court, I had the occasion to interact with the learned judge. The learned judge also had his own story to tell me. Now I am not going to decide between the two who is right or wrong. But as the Chief Justice, it is my duty to send the message to the judge, my duty to pacify the bar. Please have patience. Wait for some more time. If there is no change in attitude, please let me know. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir, for sharing your insights and guidance on how to tackling the day-to-day issues of the court and continue in our goal of achieving and dispensing justice for the litigants. Ladies and gentlemen, it is said that if you judge a tree by its height, you will miss out on its beauty. But our beloved Chief Justice of India, Mr. Lalit, did not miss out the beauty of his term as a Chief Justice of India. A man who decided not to be limited by mere activities, but chose to leave an impact. Live streaming of the proceedings of Honorable Supreme Court is just a glittering example of the impact he has created. Sir, we all eagerly wait for you to cast your thoughts. Ladies and gentlemen, we have the good fortune of hearing revered Chief Justice of India, so your thoughts would be quintessential for many lawyers and judges here who aspire to be like you one day. May I now request you to please address us.
Honorable Justice Dipankar Datta, Chief Justice Bombay High Court, Honorable Mrs. Jhuma Datta, Honorable Mr. Justice Karanik, Honorable Mr. Justice Jamadar, Honorable Mr. Justice Vinay Joshi, all judges of the Bombay High Court, former Chief Minister of the state, former Home Minister of the country, Mr. Sushil Kumar Shinde, another son of the soil, Mr. Ashutosh Kumbhakoni, Learned Advocate General of State of Maharashtra, Dr. A. Auti, Principal District Judge, Solapur, Mr. Milind Thobde, Chairperson, Bar Council of Maharashtra and Goa, Mr. Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India, all the office bearers of Bar Council of India and Bar Council of Maharashtra. I see so many advocates who are present here, all the advocates, senior members of the bar, junior members of the bar. There are some of my relations who are here. To them, to my wife, Amita, and to everyone present here, ladies and gentlemen. सोलापूरला आलोय त्यामुळे जरा मराठीत बोलतो. पहिली प्रस्तावना असते त्याला काही बंधनं असतात म्हणून इंग्रजीमध्ये बोललो. त्यानंतरचं आता जे काही बोलतोय ते मराठीमध्ये बोलीन आपल्याशी. तुम्ही सगळं काही ऐकलं. बऱ्याच गोष्टी असतात काही काही जरा थोड्याशा वाढवून चढवून बोलल्या जातात त्यामुळे त्याला जरा डिस्काउंट द्यावा. ही गोष्ट खरी की मी या जन्मभूमीमध्ये माझा जन्म इथे झालेला आहे. माझं शालेय शिक्षण पण काही वर्ष इथे हरिभाई देवकरणमध्ये झालं. आज तुम्ही माझ्या त्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये आगरकर बाईंचं बोलणं ऐकलं. त्या माझ्या शिक्षिका होत्या. सविता जी माझी वहिनी आहे ती पण माझी वर्गमैत्रीणच होती. म्हणजे आम्ही एकाच वर्गात शिकलो. असं सगळा हा जो भावनांचा उद्रेक असतो किंवा आपल्या समोर बसलेले जे लोक आहेत ज्यांनी कधीतरी आपल्या वाटचालीमध्ये आपण जो प्रवास आजपर्यंत केला आहे, एक वकील म्हणून म्हणा किंवा एक जज म्हणून म्हणा किंवा या प्रोफेशनमध्ये केला आहे, त्या वाटचालीमध्ये कुठे ना कुठेतरी त्यांचा संबंध आपल्याशी आलेला असतो. असे कित्येक वकील आहेत इथे. त्यांची नावं मी काय असे प्रकर्षाने घेत नाही. त्यातला एक वकील म्हणजे आशुतोष कुंभकोणी. पण माझ्या वकिली जीवनामध्ये काही प्रसंगांमध्ये सुशील कुमारजी शिंदेंचा पण काही त्याच्यामध्ये थोडा हातभार आहे. त्यांच्या बाजूला बसलेले गिरीश गोडबोले पण, असे सगळेच लोक आहेत इथे. अशा सगळ्या लोकांसमोर आता उभं राहून जेव्हा आपण आपल्या आयुष्यातली मागची आता मला जवळजवळ 39 वर्ष झाली. त्या 39 वर्षांचा प्रवास आपण बघत राहतो आणि एखाद महिन्यामध्ये मी आता रिटायर होईन. म्हणजे जवळजवळ एवढा प्रवास आहे माझ्यासमोर. त्यामागे प्रवास करत असताना ही गोष्ट खरी आहे की आपल्याला आतापर्यंत जे काही उद्बोधन झालं की बाबा वकिलांनी कसं असावं, कसं असू नये किंवा कसं केलं पाहिजे, असे उपदेश मलाही झाले होते. त्यामुळे त्यातनं जे काही सार मला स्वतःला ठीक वाटलं, मला स्वतःला चांगलं वाटलं की जे अनुकरण करण्याजोगं आहे आणि केलं पाहिजे, अशा काही एक मूल्यांची शिदोरी घेऊन आपण अशी वाटचाल करत असतो. त्या वाटचालीमध्ये बऱ्याच काही असे जसे मी आता सांगितलं तसे सोबती असतात. तशी एक सोबतीन माझी जी सदैव राहिली, माझी पत्नी.
त्या वाटचालीमध्ये आपण बरेच काही अडथळे येतात, कधी कधी ठोकर खातो, कधी परत उठतो, परत चालू राहतो. आणि शेवटी जेव्हा आपण मागे वळून बघतो तेव्हा आपल्याला समजतं किंवा थोडं उमजतं की बाबा रे, आपण इतकं पुढे आलो का. आणि तो एक जरा प्रश्न उद्भवतो की बाबा हे कसं काय शक्य झालं आपल्याला पण. आणि मग लक्षात येतं की बाबा हा थोडासा एक आपला परिश्रम असेल किंवा आपल्याला ईश्वरी काहीतरी एक थोडासा आशीर्वाद असेल किंवा त्यामागे आपल्या वडीलधाऱ्यांचे काहीतरी आशीर्वाद असतील. या सगळ्यांचं एक जे संमिश्रण असतं ते घेऊन आपण पुढे जात असतो. तसंच माझ्या बाबतीतही झालंय. काय असं काही मी काय खूप मोठं केलंय, खूप वेगळं केलंय असं काही नाही. जे प्रत्येक जण करतो तेच करतो. फक्त त्याच्या मागे जी उत्कटता असते ती कदाचित थोडी कमी जास्त असते. माझ्यामध्ये जास्त असेल म्हणा. एक पॅशन लागते आपल्याला कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये पुढे जाण्यासाठी. आणि ती पॅशन आपल्या यंगस्टर्सनी, आपल्या यंग लोकांनी आपल्यामध्ये ती सामावून घेणं आणि त्या पॅशनला एक शिजल्ड असं एक हत्यार बनवणं आणि त्या हत्याराने सदैव पुढे पुढे वाटचाल करत राहणं, हीच खरी एक, असं म्हणणार नाही की जीवनाची एक गुरुकिल्ली आहे, पण एक तीच एक यशाची नाही म्हटलं तर तीच एक संकेत आहे आणि तोच एक तुम्हाला हातामध्ये सदैव राहील अशी पुंजी आहे. त्यामुळे ते करत राहिलो. मी आज इथे पोचलोय. जे जे काही आपण आपल्याला त्या त्या क्षणाला जी काही आपल्याकडनं एक्सपेक्टेड असलेली काही ड्युटीज आहेत म्हणा, ऑब्लिगेशन्स आहेत म्हणा, किंवा एक जे काही आपल्याकडून कार्यप्रणाली किंवा कार्य होणं जरुरी आहे त्याचा प्रामाणिकपणे विचार करून त्या निमित्ताने ते सगळं त्या दृष्टीने ते ध्येय सांभाळून घेऊन पुढे जाणं. आणि हे जर आपल्यातला प्रत्येक जण करत राहिला तर सगळंच काही सुखकर होईल. खरं आहे ना. पण ते दुर्दैवाने होत नाही. आपल्यामधले कित्येक जण ह्या वाटेमध्ये थकून मागे वळतात. काही लोक अडथळ्यांनी घाबरतात. काही लोक मिळालेल्या ठेचांनी बेजार होतात. आणि असे जे मार्ग सोडून जाणारे असतात असे आपल्याला या प्रोफेशनमध्ये भरपूर मिळतात. आणि ते मार्ग सोडून जाऊ नये आणि ते कधीच आपल्यावरती येऊ नये हे एक सदैव मनामध्ये बाळगून सदैव पुढे गेलात तुम्ही तर येणारे प्रत्येक अडथळा हा शेवटी फारच सोपा वाटायला लागतो आणि तो तुम्ही सदैव पुढे पुढे जात राहाल. मी हे का बोलतोय, कारण आज इथे सगळ्या तरुण वकिलांचं संमेलन आहे. त्यांच्यासाठी हे संमेलन आहे. आणि आज आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की आपला देश जो आहे तो आज युवा देश आहे. आपल्याकडे 30 वर्षाच्या खालचे लोकांची संख्या भारताच्या पॉप्युलेशनमध्ये जवळजवळ अर्धी आहे. त्यामुळे आपला देश हा यंग आहे. तुम्ही बाकीच्या देशांमध्ये जा, तिथे लोक म्हणतात आमचा देश हा सिनियर लोकांचा देश आहे. जर्मनीमध्ये जा किंवा रशियामध्ये जा, तिथे लगेच तुम्हाला मोठे मोठे वयाचे लोक जास्त सापडतात. आपल्याकडे यंग लोक जास्त आहेत. या यंग लोकांच्या हातामध्ये, तरुण वर्गाच्या हातामध्ये, तरुण पिढीच्या हातामध्ये या देशाची बागडोर आता इथून पुढे आहे. अशा या यंगस्टर्सना थोडं एक ध्येयासक्ती पाहिजे. अनंत आमची ध्येयासक्ती. आणि कित्येक वेळेला अशा गोष्टी आपण जेव्हा जेव्हा ऐकत असतो ना तेव्हा त्या अशा कुठेतरी दूर असे काजवे चमकल्यासारखे लक्ष्य दिसतात. पण ती दूर नसतात. ती सदैव तुमच्या कवेमध्ये तुम्ही सदैव बाळगू शकता. फक्त आपण आपल्यावरचा विश्वास थोडासा कमी ठेवतो. स्वतःवरती जबरदस्त विश्वास ठेवा, आत्मविश्वास ठेवा
त्या दृष्टीने पावलं घेत चाललात तुम्ही, सदैव पुढे पुढे जाल. आता परत आपण त्या स्टॅटिस्टिक्सकडे जर आलो तर आज आपल्याकडे एवढे यंगस्टर्स आहेत. आज मी ज्या जमान्यामध्ये यंगस्टर म्हणून काम केलं, यंग वकील म्हणून काम केलं, तेव्हा आमच्यासाठी फक्त लायब्ररी हाच एक रेफ्यूज होता. काही जर समजा करायचं झालं, काही रिसर्च करायचं असेल तर लायब्ररीशिवाय दुसरं साधन नव्हतं. म्हणजे पुस्तकीपणा किंवा त्या पुस्तकांच्या मध्ये जाणं. आज तुम्हाला इतकी प्रचंड साधनं आहेत की त्या साधनांमध्ये तुम्हाला लॉ रिसर्चसाठी कित्येक कॅप्सूल्स, कित्येक प्रोग्राम्स असतात, कित्येक तुम्हाला व्हर्च्युअल मोड्स असतात. मी ज्युनियर असताना एखादा सिनियर वकील जर आर्ग्यू करत असेल तर आम्ही आमचं कामं सोडून त्या कोर्टामध्ये त्या वकिलाचं आर्ग्युमेंट ऐकायला जायचो. आज आता मी काल युट्यूब बघत असताना मी बघितलं की फली नरिमनचं आर्ग्युमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडचं इज नाव इमॉर्टलाइज. तुम्ही ते आर्ग्युमेंट केव्हाही नुसतं युट्यूब उघडून बघू शकता. अशी कित्येक आर्ग्युमेंट्स आहेत की जी तुम्हाला आज ही साधनं अशी ज्याला म्हणतो ना उदंड अशी अवेलेबल आहेत. आता एवढी साधनं असताना आणि तुमच्या मागच्या 2 पिढींच्या कंपॅरिझनमध्ये तुम्हाला एवढे ॲडव्हान्टेजेस आणि एवढे मला फायदे असताना जर समजा तुम्ही त्याचा उपयोग नाही केला तर कदाचित भविष्य तुम्हालाच नंतर म्हणेल की बाबा तुला दिलं होतं उदंड हाताने आणि कर्म नव्हतं तुझं. आणि ही परिस्थिती कधीही कुठल्याही वकिलावरती येऊ नये. आणि ह्यासाठी म्हणून एक फक्त 2 उपदेशाचे शब्द की सदैव सचोटीने काम करत राहा. तुम्हाला काम करायला कक्षा अतिशय खूप रुंद आणि खूप भव्य आहेत की तुम्ही काम करायचं ठरवलं तर तुम्हाला इतकं जबरदस्त काम आहे की ते तुम्हाला सदैव तुम्ही त्याच्या मागे मागे जरी जात राहिला तरी ते सदैव मोठं मोठंच होत जाईल तुमच्यासाठी. एक कुंभकोणी साहेबांनी सांगितलेलं एक याच्यावरनं सांगतो की मी कधीच पैसे मागितले नाही म्हणा किंवा सांगितले नाही. खरी गोष्ट आहे. मी वकील जेव्हा झालो तेव्हा मला एका फार मोठ्या सिनियर वकिलांनी खूप सांगितलं मस्त. तो म्हणाल बेटा सरस्वतीची पूजा करत राहा. सरस्वतीची पूजा केलीस तर ती लक्ष्मी सदैव तुझ्या मागे राहील. आणि ह्या 2 शब्दामध्ये खरं सगळं आलेलं आहे वकिली धंद्याचं की जो माणूस निव्वळ त्यावेळच्या फायद्यासाठी म्हणून काही चॉईसेस करतो किंवा काही करतो आणि आपला कदाचित व्यवसाय सोडून देतो. हे मान्य आहे की या व्यवसायामध्ये तुम्हाला पहिले काही वर्ष खूप त्रास होतो, प्रचंड त्रास असतो. प्रचंड तुम्हाला जेस्टेशन पिरियड इतकं जबरदस्त असतं की त्यामध्ये कित्येक माणसांची उमेद जरा थोडीशी कमी होऊन जाते. पण जर समजा तुम्ही ते गेलात तुम्ही त्या ध्येयासक्तीने तर जरूर हा प्रोफेशन तुम्हाला सगळं काही देतो. आज मला ह्या वकिली या प्रोफेशननी मला सगळं काही दिलं. मला नाव दिलं, कीर्ती दिली, मला एक जॉब सॅटिस्फॅक्शन दिलं, मला जे पाहिजे होतं ते सगळं मिळालं. पैसा पण मला जितका पाहिजे होता त्याच्यापेक्षा जास्तही मिळाला मला. आणि नंतर सगळ्यात शेवटी एक संधी पण मिळाली की जे आपल्याला आपल्या समाजाने दिलंय ते थोडंसं का होईना आपण आपल्या समाजासाठी वापस करणं, त्याला ती परतफेड करणं, की जे काही बांधिलकी आहे त्या बांधिलकीला जागायचं आणि ते परत सगळं वापस करायचं. एवढं सगळं मला या प्रोफेशननी अगदी उदंड हाताने दिलं. आणि ह्या सगळ्या वाटचालीला माझी सुरुवात इथून झाली, सोलापुरातून.
जन्मगाव आहे माझं. मी सदैव येत राहिलो इथे. काही ऋणानुबंध असतात ते सगळे सदैव ठेवत आलो. दोस्ती असते, काही लोकांची मैत्री असते, त्या सगळ्या मैत्रीला जागून सदैव पुढे पुढे येत राहिलो. हा सगळा तुम्हा सर्वांचा आशीर्वाद आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर. आपल्या मायभूमीचा हा सत्कार आपण गोड मानून घेतलात याबद्दल आम्ही कायम आपले ऋणी राहू. खरं तर आभाराचे भार कशाला, सत्काराचे हार कशाला, एकमेकांच्या मनात राहू, हृदयाला मग दार कशाला. पण तरीही कार्यक्रमाचा औपचारिकतेचा भाग म्हणून आभार प्रदर्शन. आभार प्रदर्शनापूर्वी या कार्यक्रमाचं अतिशय उत्कृष्ट असं संचालन करत असलेले संजीवजी श्रीवास्तव आणि डॉक्टर ज्योती वाघमारे मॅडम या दोघांचाही पुष्पगुच्छ देऊन कौतुक आणि सत्कार आदरणीय न्यायमूर्ती ललित साहेब यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आदरणीय ललित साहेबांना जे स्मृतिचिन्ह या ठिकाणी देण्यात आलं ते पांडुरंगाचं, स्वामी समर्थांचं आणि सिद्धेश्वरांचं एकत्रितरित्या त्या ठिकाणी स्वरूप असलेलं स्मृतिचिन्ह ज्यांनी बनवलं ते लक्ष्मीकांतजी पाचगंडे आणि शना या दोघांनाही या ठिकाणी आदरणीय ललित साहेब यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं सुद्धा कौतुक करावं अशी मी विनंती करतो. सोलापूरची माती पैशाने गरीब आहे पण कलेने किती श्रीमंत आहे या दोन कलाकारांच्या माध्यमातून दिसतं. जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करूया. आणि यानंतर मी कार्यक्रमाच्या गोड समारोपासाठी आमंत्रित करते महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष सन्माननीय ॲडव्होकेट विवेकानंदजी घाडगे यांना. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय उदय ललित साहेब, त्यांच्या सुविद्य पत्नी. आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी माननीय दीपांकर दत्ता साहेब, त्यांच्या सुविद्य पत्नी. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित माननीय न्यायाधीश जमादार साहेब, माननीय न्यायाधीश जोशी साहेब, माननीय न्यायाधीश तसेच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सर्व सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य, माननीय वैद्य माननीय DK शर्मा, माननीय प्रशांत कुमार सिंग, माननीय सोलापूर जिल्हा बारचे अध्यक्ष माननीय निलेश ठोकडे, अत्यंत संवेदनशीलपणे सोलापुरात काम करणारे आणि आमच्या कोल्हापूरचे सुपुत्र माननीय प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज आवटी साहेब, उपस्थित माननीय उज्ज्वल निक्कम आव्हाड सर. यानंतरच्या सेशनमध्ये ज्या सिनियर लोकांचा सत्कार करायचा आहे ते सर्व सिनियर
कार्यकारी मंडळ तसेच या कार्यक्रमासाठी सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यासाठी उपस्थित राहिलेले सर्व वकील यांचे मी आभार मानतो. माझ्या आभार प्रदर्शनानंतर आपण 1 तासाचा ब्रेक घेतोय. त्या ब्रेकमध्ये आपण जेवण घेण्याचं आहे आणि बरोबर 1 तासानं आपण पुढचं सेशन सुरू करतोय. पुढचं सेशन अगदी वेळेवर सुरू होणार आहे. त्यामुळे आपण 1 तासानंतर पुन्हा भेटतोय. पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवातर्फे आभार मानतो आणि पहिलं सत्र संपलं असं जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दीड तासाचा प्रवास आता 20 मिनिटात. भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी 2 महिन्यात निविदा काढणार. वेळ आणि इंधनाची बचत होणार. येत्या 3 ते 4 दिवसात राज्यात मुसळधारेचा इशारा. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह विदर्भाला मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज.